আসসালামু আলাইকুম। সকল সম্মানিত ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা যারা শুনছেন ও দেখছেন, সবাইকে আমার চ্যানেল ব্যাংকিং স্যাপিয়েন্সে স্বাগত। ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ সাবজেক্টে চ্যাপ্টার 8 ইজ ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেটস। ছোট একটি চ্যাপ্টার শুরু করলেই শেষ হয়ে যাবে। যেই টপিকগুলো থাকবে আজকের আলোচনায় তা হলো ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট কি অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য মার্কেট পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড ট্রানজাকশনস অফ foreign exchange market. What are the major foreign exchange market products? How forward and future contracts are different. Forward offers both right and obligation, but option offers only right but no obligation. Explain these two statements and several basic concepts on foreign exchange market and exchange rates. এই এক্সচেঞ্জ রেটের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে জানতে হবে, কারণ এক্সচেঞ্জ রেট থেকে অঙ্ক আসবে। প্রথমেই জেনে নেই ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট কি। Foreign exchange market is the organizational framework where the various national currencies are bought and sold. It is a worldwide market. This market comprises of three things: individuals, commercial banks, and other authorized agents. Foreign exchange market performs several important functions. Foreign exchange marketer মাধ্যমে funds or purchasing power is transferred from one nation to another nation or one currency to another currency. এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পেমেন্টের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে ফ্যাসিলিটেট করে ফরেন এক্সচেঞ্জ। ইট অলসো এনকারেজেস রেমিটেন্স মুভমেন্ট, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। ইট অলসো ফ্যাসিলিটেটস পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। There are three types of market participants who perform three types of transactions. First is arbitrators. Market players who are engaged in arbitrage are called arbitrator, এবং যেই ট্রানজ্যাকশন হয় সেটাকে বলা হয় আরবিট্রেজ। It means risk-free transactions to earn profit. Next is hedgers. They are engaged in hedging and called hedgers. হেজিং এর ট্রানজাকশন গুলো করা হয় সাধারণত ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের রিস্ক মিনিমাইজ করার জন্য। থার্ড ইজ স্পেকুলেটরস। হু আর এনগেজড ইন স্পেকুলেশনস আর কল্ড স্পেকুলেটরস। স্পেকুলেটরসরা রিস্ক টেকার, তারা ফিউচার ফরেক্স মার্কেট প্রেডিক্ট করে এবং প্রফিট আর্ন করে। নাও হোয়াট আর দ্য প্রোডাক্টস অর ট্রানজাকশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট? There are basically two products, basic product and derivative product. Basic product বলতে বোঝায় spot আর derivative product includes four types. They are forward, future, option and swap. Spot means foreign currency transaction on the spot. It is the fastest way of exchanging currencies. Forward বলতে বোঝায় এগ্রিমেন্ট সাইন হবে প্রেজেন্ট পিরিয়ডে, but transaction will take place at a future date. This is an over-the-counter product and offers both right and obligations. যেমন আজকে যদি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট করি যে 119 টাকা রেটে ডিসেম্বরের 1 তারিখে $1,00,000 বাই করব, তাহলে এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ডলার রেট যদি ডিসেম্বরের 1 তারিখে 125ও হয়, তবুও আমি 119 টাকায় বাই করার রাইট পাবো, অর্থাৎ বেনিফিটেড হব। আর যদি ডলার রেট কমে 115ও হয়ে যায়, তবুও আমাকে 119-এ বাই করতে হবে। দিস ইজ অব্লিগেশন। থার্ড প্রোডাক্ট ইজ ফিউচার। ফিউচারেও ফরওয়ার্ডের মতোই প্রেজেন্ট ডেটে এগ্রিমেন্ট সাইন হয়, কিন্তু ট্রানজাকশন ফিউচার ডেটে হয়, যেখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ সেট আপ থাকে শেয়ার মার্কেটের মতো। দিস ইজ এ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড প্রোডাক্ট। নেক্সট ইজ অপশন। অপশন অফার্স অনলি রাইট বাট নো অব্লিগেশন। There might be a right to buy foreign currency. It is called call option, and other is right to sell foreign currency, which is known as put option. Last one is swap. Swap transactions are associated with exchange of assets and liabilities. There are three types of swap transaction: interest rate swap, foreign exchange swap, and currency swap. Interest rate swap করা হয় interest rate risk mitigate করার জন্য, while forex swap is combination of spot and forward transaction. And third is currency swap. It is made when more than one currency is involved. It will minimize the interest rate risk as well as foreign exchange risk. An important question is what is the difference between forward and future contract? টেবিল করে এই পার্থক্যটা দিতে পারেন পরীক্ষায় আসলে। ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টে অ্যামাউন্ট ডিপেন্ড করে কাস্টমারের চাহিদার উপরে, অন্যদিকে ফিউচার কন্ট্রাক্ট ইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজড অর গিভেন। ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টে ক্রেডিট অর ডিফল্ট রিস্ক আছে, ফিউচারে কোনো ক্রেডিট রিস্ক অর ডিফল্ট রিস্ক নাই। সেটেলমেন্ট ডেট ডিপেন্ডস আপন কাস্টমার নিডস অর রিকোয়ারমেন্ট। On the other hand, future there are four given settlement date: March, June, September and December.
ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টে সিকিউরিটি মার্জিন ডিপেন্ডস অন ব্যাংকার কাস্টমার রিলেশনশিপ, while security margin is the part of system in the future contract. Forward contract nature is over the counter product. On the other hand, future contract is a exchange traded product. Forward is settled through actual delivery. Future is settled through exchange of margin or offset or netting. Explain the statement forward offers both right and obligations. ফরওয়ার্ডের ডেফিনেশনটা আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি। ধরি একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংকের কাছ থেকে একটা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট পারচেজ করলো, যার স্পট রেট 120, কোয়ান্টিটি ইজ $1,00,000 অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ডেট ইজ 30th ডিসেম্বর। এই কন্ট্রাক্ট বোথ রাইটস অ্যান্ড অব্লিগেশনস অফার করে। অন দ্য এগ্রিমেন্ট ইজ সাইন, ট্রানজাকশন মাস্ট বি সেটেলড অন দ্য ফিক্সড ডেট। কন্ট্রাক্ট সাইন হওয়ার পর যদি কারেন্সি ভ্যালু বাড়ে, দ্যাট ইজ অ্যাবভ 120 হয়, দেন ফরওয়ার্ড পারচেজার উইল এনজয় দ্য বেনিফিটস। কিন্তু যদি উল্টো ঘটে, অর্থাৎ কারেন্সি ভ্যালু ডিক্রিজ করে 120 এর নিচে নেমে যায়, দেন দি পারচেজার ইজ অবলাইজড টু মেনটেন দি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট বাই অ্যাকসেপ্টিং লস। So it can be concluded that forward offers both rights and obligations. On the other hand, option offers only right but no obligation. অপশনে ইম্পোর্টার কল অপশন মেক করে অ্যান্ড এক্সপোর্টার পুট অপশন মেক করে। অপশনে স্ট্রাইক প্রাইসের সাথে একটা প্রিমিয়াম থাকে। কল অপশন গ্র্যান্টস দি রাইট টু বাই দি আন্ডারলাইং অ্যাসেট অ্যাট এ প্রিডিটারমাইন্ড প্রাইস অর স্ট্রাইক প্রাইস বাট নো অব্লিগেশন। যদি মার্কেট প্রাইস বেড়ে যায় তবে হোল্ডার চাইলে লোয়ার প্রাইসে কিনতে পারে ফর প্রফিট জেনারেশন, যদি না পারে হোল্ডার অপশন ছেড়ে দিতে পারে। ইন কেস অফ পুট অপশন, one can get the right to sell the asset at the strike price with no obligation. যদি মার্কেট প্রাইস ফল করে তবে হোল্ডার স্ট্রাইক প্রাইসে সেল করতে পারে, ফল না করলে সাধারণত সেল করে না। সো অপশন হ্যাজ রাইট টু বাই অ্যান্ড সেল বাট দেয়ার ইজ নো অব্লিগেশন অ্যাট অল। নাও আই উইল ডিসকাস সেভারাল কনসেপ্টস রিলেটেড টু এক্সচেঞ্জ রেট। এক্সচেঞ্জ রেট বলতে কি বোঝায় আমি মনে করি আমরা সবাই কম বেশি জানি। ইট ইজ দি প্রাইস অফ ফরেক্স মার্কেট। It means price of own currency in terms of another currency. এক্সচেঞ্জ রেটের চেঞ্জের কারণে ফরেক্স মার্কেট অর ইকোনমিতে গুরুত্বপূর্ণ ইম্প্যাক্ট রাখে। সো ফিউচার ফরকাস্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। ব্যাংকস নর্মালি কোট এ two-way price in the currency, both buying rate and selling rate. Here buying rate is known as bid and selling rate is known as ask or offer price. Here is an example of exchange rate quotation. এই কোটেশনে ইউএস ডলার যেই অবস্থানে আছে এটাকে বলা হয় বেস কারেন্সি, বিডিটি এর অবস্থান যেই জায়গায় সেটাকে বলা হয় কোটেড কারেন্সি। স্পট রেট অন ইউএস ডলার ইজ ইকুয়াল 120 বিডিটি। খেয়াল করে দেখবেন এক্সচেঞ্জ রেটের কোটেশনে সবসময় দশমিকের পর 4 ঘর পর্যন্ত নেওয়া হয়, দ্যাট ইজ 120 পরে 4টা ডিজিট পর্যন্ত আমরা নিয়েছি। ইট ইজ গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড। এখন আমরা দেখব হোয়াট ইজ রেসিপ্রোকাল কোটেশন। ধরি $1 ইকুয়াল 117.5000 বিডিটি। তাহলে এই কোটেশনের রেসিপ্রোকাল কোটেশন কিভাবে লিখব? রেসিপ্রোকাল কোটেশনের ক্ষেত্রে বেস কারেন্সি এবং কোটেড কারেন্সি এর অবস্থান এক্সচেঞ্জ হবে, অর্থাৎ ইউএসডি এর জায়গায় বিডিটি হবে, বিডিটি এর প্লেসে ইউএসডি হবে এবং 117.5000 উল্টে যাবে, দ্যাট ইকুয়ালস টু 0.0085. This is the reciprocal quotation of this quotation. Base currency is fixed where quoted currency is variables. আগের কোটেশন যদি আবার দেখি তাহলে দেখতে পাই $1 is equal to 120 BDT এবং 120 এর কম বেশি হতে পারে এই ভ্যালু টাইম টু টাইম, অর্থাৎ বেস কারেন্সি ইজ ফিক্সড অ্যান্ড কোটেড কারেন্সি চেঞ্জেস। হোম কারেন্সি অর ডোমেস্টিক কারেন্সি এর পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে কোটেশন দুই প্রকার, ডিরেক্ট কোটেশন অ্যান্ড ইনডিরেক্ট কোটেশন। যখন ডোমেস্টিক কারেন্সি কোটেড কারেন্সি হয় তখন সেই কোটেশনকে বলা হয় ডিরেক্ট কোটেশন। হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ ইউএসডি বাই বিডিটি ইজ ইকুয়াল টু 117.5000. Here BDT is located at the quoted currency position, so this is an example of direct quotation. আর বিপরীত হলে বলা হয় indirect quotation. Here BDT is located at the base currency position and it is our home currency, so this is an example of indirect quotation. ইউএস ডলারের পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে কোটেশন আবার দুই প্রকার, আমেরিকান কোটেশন অ্যান্ড ইউরোপিয়ান কোটেশন।
When US dollar is considered as quoted currency, it is called American quotation, and US dollar বেস কারেন্সি হলে সেই কোটেশনকে বলা হয় ইউরোপিয়ান কোটেশন। দু ক্ষেত্রেই উদাহরণ দেয়া আছে, আপনারা কাইন্ডলি একটু খাতায় প্র্যাকটিস করবেন কোটেশন লেখার, কারণ সহজ মনে হলেও পরীক্ষার হলে একটু এলোমেলো হলে ভুল হয়ে যাবে এবং মার্কস 0। ট্রানজ্যাকশন ডেট এবং সেটেলমেন্ট ডেট, এই দুইটা ডেটের মাঝে যে মধ্যবর্তী সময় তার উপর ভিত্তি করে ফরেক্স ট্রানজ্যাকশনকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়: স্পট ট্রানজ্যাকশনস, ফরওয়ার্ড ট্রানজ্যাকশনস এন্ড সোয়াপ ট্রানজ্যাকশন। What is spot rate? Exchange rate for spot transaction is known as spot rate. While quoting spot rate for customer, banks will consider the exchange rate of the wholesale market and keep a margin. The margin represents transaction cost and profit for the bank's authorized dealers. Bid ask spread কি? এটা চার্জ ক্যালকুলেশনের জন্য ইউজ করা হয়। বিড প্রাইস ইজ দি প্রাইস অ্যাট হুইচ দি ব্যাংক ইজ উইলিং টু বাই, and ask or offer price is the price at which currency is sold. And spread calculation formula is ask minus bid by ask price. It is usually expressed in percentage. Next is forward rate. Forward transaction এ যেই রেট ব্যবহার করা হয় ওই রেটকেই বলা হয় forward rate. Forward rate is quoted either with a premium or at a discount. ডিরেক্ট কোটেশনের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম অ্যাড করা হয় এবং ডিসকাউন্ট সাবস্ট্রাক্ট করা হয় স্পট রেট থেকে। ইনডিরেক্ট কোটেশনের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত করা হয়। Another important concept is cross rate. It is the third rate calculated from two other given rates. It is used between two non-US dollar currency. ক্রস কারেন্সি বের করার জন্য দুটো কোটেশনে একটা কমন কারেন্সি থাকবে আর বাকি দুটো ভিন্ন কারেন্সি থাকে। এক্সাম্পল দিয়ে ক্রস রেট ক্যালকুলেশন এই স্লাইডে দেখানোর চেষ্টা করব। যখন দুটি কোটেশন সেম ইন নেচার হবে তখন আমরা ভাগ দিয়ে ক্রস রেট বের করব। এখানে আমি দুটো কোটেশন নিয়েছি, যে দুটোতেই ইউএস ডলারের পজিশন বেস কারেন্সি হিসেবে, আর বাকি দুটি ভিন্ন কারেন্সি, একটি হচ্ছে বিডিটি আর একটি হচ্ছে ইউরো। তাহলে ক্রস রেট দেওয়ার জন্য দুটো কোটেশনকে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে আমরা পাই 1 ইউরো সমান 130.4348 বিডিটি। আর যদি দুটি কোটেশন ভিন্ন নেচারের হয় সেক্ষেত্রে আমরা গুণ দিয়ে ক্রস রেট বের করব। এখানেও আমি দুটো কোটেশন নিয়েছি, তবে এখানে ইউএস ডলারের পজিশন একটা কোটেশনে বেস কারেন্সি আর একটা কোটেশনে কোটেড কারেন্সি, এবং ভিন্ন দুটি কারেন্সি হচ্ছে একটি বিডিটি আর একটি হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড। তাহলে ক্রস রেট বের করার জন্য আমরা গুণ দিয়ে যে ভ্যালুটা পাই তা হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড ইজ ইকাল টু 151.2000 বিডিটি। আপনারা যদি একটু খাতায় প্র্যাকটিস করেন তাহলে কোটেশন সেম নেচার বা ডিফারেন্ট নেচার যেটাই হোক, ক্রস রেট বের করা খুব বেশি কঠিন না, জাস্ট একটু টেকনিক্যালি মনে রাখতে হবে। ট্রেজারি অপারেশনস ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন। ট্রেজারি অ্যাক্টিভিটিসের অন্যতম পার্ট হলো ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে পার্টিসিপেট করা। দি গ্রেটেস্ট ভলিউম অফ কারেন্সি ইজ ট্রেডেড ইন দ্য ইন্টারব্যাংক মার্কেট। ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজ করার জন্য ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি নিতে হয় টু মিটিগেট রিস্ক অ্যান্ড এক্সপান্ড দ্য অপরচুনিটিস। যেহেতু এক্সচেঞ্জ ট্রেডে স্পেকুলেশন করা হয়, সো রিস্ক ইজ হাই। Risks are also arises from making overseas payments for imports that are priced in a foreign currency and also receiving foreign currency for exports. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ট্রেজারি ইউনিটের ভূমিকা কি? ট্রেজারি ইউনিট facilitates several functions. They are maintain adequate foreign exchange position, forward cover facility for importer and exporters, maintain market-based pricing, spot sale for import payments, spot purchase for export receipts, up-to-date nostro account reconciliation, prompt facilitation of transactions to and from foreign banks through nostro and vostro account. অল্প কয়েকটি স্লাইড কিন্তু ছোট ছোট কনসেপ্টও অনেক বড় করে আলোচনা করেছি। একটা চ্যাপ্টার থেকে যদি একটা ফুল সেট প্রশ্ন আসে তাহলে কিন্তু মন্দ হবে না। সো টেক ইউর প্রিপারেশন ওয়েল অ্যান্ড অ্যাটেন্ড দ্য এক্সাম. Get rid from the IBB. Thank you for your patience.